Good morning, students. In the last lecture, we have started NPA, that is non-performing asset. So, today we will continue with the same. An NPA shall be a loan or an advance with effect from 31st March 2004. The first condition is interest and or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in case of a term loan, which means if bank has provided a term loan to a particular person or a company, but he is not able to repay either interest or installment of the principal or both interest and installment for a more than 90 days, એટલે 90 days કરતાં વધારે થઈ જાય but still he is not able to repay this, at that time it will be considered as a NPA. The second condition is the account remain out of order in respect of an overdraft or cash credit. I hope now you are clear with the meaning of overdraft, which means કોઈ પર્સન છે એના અકાઉન્ટમાં જેટલી બેલેન્સ છે એના કરતાં વધારે વિથડ્રો કરી શકે એ ફેસિલિટીને આપણે ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી કહીએ છીએ, સ્પેશિયલી ઇન કેસ ઓફ બિઝનેસ કે જ્યાં ડેઇલી નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ટેક્સ પ્લેસ. સો if any account is remain out of order, at that time it will be also considered as a NPA, but in case of an overdraft or cash credit. The third point is the bill remains overdue for more than 90 days in the case of bill purchased and discounted. As we know, banks provides facility of the bills of exchange or discounting bills of exchange. કે બેંક છે એ કોઈ બે પર્સન વચ્ચે ટ્રાન્ઝેક્શન થતું હોય અને જે પર્સને કોઈ બીજા પર્સનને પે કરવાના છે બટ રાઇટ નાવ હી હેઝ નોટ મની ટુ પે. સો what bank will do? Bank will pay on behalf of that person, and the facility is known as the bills of exchange, but that person is supposed to repay that amount to the bank within 90 days. At that time it is known as the bills of exchange. But because of any reason, if that person repays that amount before 90 days or any other condition is that, so bank will discount his bill of exchange, and at that time it is known as the discounting bill of exchange. So any bill remains overdue for more than 90 days કે 90 days કરતાં પણ વધારે થઈ જાય અને એ પર્સન જો બેંકને અમાઉન્ટ રીપે ન કરે, at that time it is also an NPA. The fourth condition is interest and or installment of principal remains overdue for the period of 2 harvest season but not exceeding 2.5 years in the case of an advance granted for agriculture purpose. As we know, bank provides loans and advances for the purpose of agriculture, or we can say cultivation. Agriculture purpose માટે થઈને banks છે એ loans provide કરે છે, but જો 2 harvest season હોય એટલે જે પાક ઉપાડીએ આપણે કહીએ ને એ 2 harvest season કરતાં પણ વધારે ટાઈમ થઈ જાય, and but still either interest or installment or both જો પે નો કરે એ પર્સન બેંકને, at that time it will be considered as a NPA. The fifth and the last condition is any amount to be received remain overdue for more than 90 days in case of other accounts. Okay, now there is not specified accounts, કોઈ પણ accounts હોય, but if કોઈ પણ amount છે એના જે એનો ટાઈમ ડ્યુરેશન છે 90 ડેઝનો એના કરતાં વધારે ડ્યુરેશન થઈ જાય અને જો એ રીપે ન કરે, at that time it will be also considered as a NPA. So these are the conditions. Now let us move further. The next point is classification of NPA. નોન પરફોર્મિંગ અસેટ છે એને કેવી રીતે ક્લાસિફાઈ કરી છે?
Non-performing assets are classified into three broad categories according to the period for which the asset has remained non-performing and realizability of the dues, which means કેટલા પીરિયડ માટે બેંકમાં કોઈ અસેટ છે એ નોન પરફોર્મિંગ અસેટ તરીકે છે એના બેઝડ ઉપર નોન પરફોર્મિંગ અસેટ્સ આર ક્લાસિફાઈડ. The first category is substandard assets, the second category is doubtful assets, and the third category is loss assets. Now we will understand these three category in detail with its meaning and conditions. Now substandard category માં કોઈ asset છે એવું આપણે ક્યારે કહી શકીએ? For that, if NPA is for a period less than or equal to 12 months, at that time it falls under the substandard assets. It means કોઈ પણ અસેટ કે બેંકમાં જે NPA છે એ 12 months અથવા 12 months કરતાં ઓછા ટાઈમ ડ્યુરેશન માટે NPA હોય તો એને આપણે સબસ્ટાન્ડર્ડ અસેટ તરીકે કન્સિડર કરીએ. The second is the doubtful asset. If asset it remained in the substandard category for 12 months, at that time it is known as the doubtful asset. કોઈ અસેટ છે એ 12 months માટે સબસ્ટાન્ડર્ડ કેટેગરીમાં રહે તો એને આપણે ડાઉટફુલ અસેટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. એન્ડ ધ થર્ડ ઇઝ ધ લોસ અસેટ. અ લોસ અસેટ ઇઝ વન વેર loss has been identified but the whole amount has not been written off. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે લોસ અસેટ એટલે એવી અસેટ કે જેમાં લોસ તો હોય પણ જે અમાઉન્ટ છે ને પૂરેપૂરી છે ને એ રાઇટ ઓફ ન થઈ હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ અ લોસ અસેટ્સ. સો ઇટ વોઝ ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ NPA, વિચ મીન્સ બેંક્સમાં જ્યારે નોન પરફોર્મિંગ અસેટ્સ ક્રિએટ થાય છે તો આ નોન પરફોર્મિંગ અસેટ છે એ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે બેંક છે એને ક્લાસિફાય કરે છે. Now, the next point is NPAs of banks in India. આપણી જે ઇન્ડિયન બેંક્સ છે એમાં NPAનો રેશિયો કેટલો છે એના અમુક ડેટા છે. લેટ અસ સી. NPAs as percentage of loans gross in December 2014. If we talk about the December 2014, there are certain statistical data which we have. So nationalized banks માં 2014 માં NPA was 5.61%. In SBI group it is 5.71%. In private banks 2.16%, and in commercial bank it was 4.79%. Now we also have sector wise NPA in percentage for banks in December 2014. Now આપણી જે ડિફરન્ટ સેક્ટર્સ છે ને કે જેને બેંક્સ લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે એ સેક્ટર વાઇઝ કેટલું NPA ક્રિએટ થયું છે ને એનો ડેટા પણ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. 2014માં એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં 5.34%, MSME that is 6.40%, corporate lendings that is 5.36%, retail loans which is 1.97%, and real estate માં છે એ 2.14%. So it was the sector wise NPAs for the banks in year 2014 in December. So now the next point is causes of NPA. Yes, causes of NPA. NPA શું કામ ક્રિએટ થાય છે કે NPA છે ને ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી અ લોસ ફોર ધ બેંક્સ. હા, ઘણીવાર ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે બેંક છે એને રિકવર કરી લે, બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ ફોર ધ બેંક્સ કે NPA ક્રિએટ ન થવું જોઈએ. સો વિચ આર ધ કોઝિસ ઓર ધ રીઝન્સ બિહાઇન્ડ NPAs ઇન બેન્કિંગ્સ? ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ NPA arises due to a number of factors or causes, like the first is speculation. Investing in high risk assets to earn high income. Yes, sometimes banks wants to earn more income, and that is why they invest in the high risk assets. કોઈ પણ સેક્ટરની વાત કરીએ, કંપનીઝની કે બેન્કિંગની વાત કરીએ તો ક્યારેક
હાઈ રિટર્ન માટે થઈને તમે જો વધારે રિસ્ક લઈ લો તો એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ મે પોસિબલ કે એ તમારી માટે એનપીએ ક્રિએટ થાય. સ્પેક્યુલેશન એટલે તમે એમ જ કહી શકો, આમ તો એનો પ્યોર ગુજરાતી મિનિંગથી સટ્ટો થાય, પણ અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે ઓછા ટાઈમમાં વધારે અર્ન કરવા માટે થઈને વધારે રિસ્ક લઈને ઇન્વેસ્ટ કરો અને પછી જો એમાં ઇન્કમ અર્ન ન થાય એટ ધેટ ટાઈમ એનપીએ અરાઇઝીસ. ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ડિફોલ્ટ. willful default by the borrowers. yes, આ તો અત્યારે બહુ થાય જ છે આવું બધું કે જે બોરોવર છે કે જેને આપણે લેન્ડ કર્યા છે એ બોરોવર ઇન્ટેન્શનલી છે એમ પે બેક ન કરે, કે એણે પહેલેથી ડિસાઇડ જ કરેલું હોય યસ આવા ફ્રોડ્સ છે એ અત્યારે થતા જ હોય છે કે લોન્સ લઈ લે અને પછી રીપે ન કરે. સો ઇટ ઇઝ અ willful default by the borrowers. The third point is fraudulent practices. Yes, fraudulent practices like advancing loans to the eligible persons, advances without security or references, etc. જનરલી બેંક છે ને એ કોઈ પર્સનને એમનેમ લોન ન આપી દે. બિફોર દેટ દે ચેક એલિજિબિલિટી ઓફ ધ પર્સન, કે આ પર્સન છે એ રીપે કરવા માટે કેપેબલ છે. can we provide such huge amount to that person? એ પર્સન છે એ એલિજિબલ છે આ લોન માટે, બિકોઝ એની ઘણી બધી કન્ડિશન્સ છે કે લોન્સ છે એ તમારી ઇન્કમના પ્રપોર્શનમાં મળે છે, કે તમે એનો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એ પે કરી શકો છો કે નહીં એના ઉપર. એટલે પર્સનની એલિજિબિલિટી ચેક થાય પછી જ છે બેંક્સ લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. સો સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે કોઈ પર્સનની એલિજિબિલિટી ચેક ન કરી હોય અને એને લોન આપી દીધી હોય. દેન એડવાન્સીસ વિધાઉટ સિક્યોરિટી ઓર રેફરન્સીસ. યસ, એડવાન્સીસ લોન્સ આપી દે પણ એની સામે કોઈ સિક્યોરિટી ન હોય, કોઈ મોર્ગેજ ન રાખ્યું હોય અને કોઈનું રેફરન્સ બી ન હોય, કમ્પ્લીટલી અનનોન પર્સન હોય. વી ડોન્ટ નો અબાઉટ ધ ક્રેડિટ વર્ધીનેસ ઓફ દેટ પર્સન, બટ સ્ટીલ banks provides a huge amount in the form of loan to that person. At that time fraudulent practices has done, and because of that banks have to suffer NPAs. The next point is diversion of funds. Most of the funds are diverted for unnecessary expansion and diversion of business. Yes, sometimes it is possible કે બિઝનેસ છે ને એને એક્સપાન્ડ કરવા માટે, એક્સટેન્ડ કરવા માટે થઈને ફંડ લે અને પછી ઇટ મે પોસિબલ કે એમાં સક્સેસ ન મળે. સો એટ ધેટ ટાઈમ દેટ પર્સન હેઝ ટુ સફર અ લોસ એન્ડ અલ્ટિમેટલી હી વોન્ટ બી એબલ ટુ રીપે ધ અમાઉન્ટ ટુ ધ લેન્ડર ઓર ધ બેંક્સ. So in that case NPA arises. The next point is internal reasons. Many internal reasons like inefficient management, inappropriate technology, labor problems, marketing failures, etc. resulting in poor performance of the companies. Yes, in case of companies ઇટ મે પોસિબલ કે કંપનીનું જે મેનેજમેન્ટ હોય ને એ પ્રોપર ન હોય, પ્રોપર ટેકનોલોજીનો યુઝ ન થતો હોય, લેબર્સના પ્રોબ્લેમ હોય, માર્કેટિંગ પ્રોપર ન કર્યું હોય, તો અલ્ટિમેટલી બિઝનેસ છે એ પ્રોપરલી વર્કઆઉટ ન કરે એન્ડ અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ લીડ ટુ એન નોન પરફોર્મિંગ અસેટ ઇન કેસ ઓફ ધ કંપનીઝ. એટલે આ પોઈન્ટ છે એ આપણે કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારીએ છીએ. સમ એક્સટર્નલ રીઝન્સ આર ઓલ્સો ધેર. એક્સટર્નલ રીઝન્સ લાઇક રિસેશન ઇન ધ ઇકોનોમી. યસ, ઇકોનોમીમાં જો ડિપ્રેશન હોય, રિસેશન હોય તો એમાં કંઈ ન થઈ શકે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ પ્રોબ્લેમ્સ, પ્રાઇઝ રાઇઝ. યસ, અનનેસેસરી પ્રાઇઝ રાઇઝ થાય અને ઇન્ફ્લેશન પીક ઉપર પહોંચી જાય તો એની પણ એડવર્સ ઇફેક્ટ આવી શકે. ડીલે ઇન રિલીઝ ઓફ સેન્કશન્ડ લિમિટ્સ બાય બેંક્સ. યસ, બેંકે છે ને અમુક લિમિટ સેન્કશન કરી હોય એમાં કોઈ ડીલેઝ હોય. એન્ડ સેટલમેન્ટ ઓફ પેમેન્ટ બાય ધ ગવર્મેન્ટ, નેચરલ કેલામિટીઝ એટસેટ્રા. ડીલેઝ ઇન સેટલમેન્ટ ઓફ પેમેન્ટ બાય ગવર્મેન્ટ્સ. યસ, ગવર્મેન્ટે એવા કોઈ પેમેન્ટ સેટલમેન્ટ હોય એમાં ડીલે થતું હોય. નેચરલ કેલામિટીઝ છે, ફ્લડ છે, અર્થક્વેક છે, લાઈક કોરોના વાયરસ. રાઇટ, ઇટ ઇઝ નોટ નેચરલ બટ સ્ટીલ એની ઇફેક્ટ તો ઇકોનોમી ઉપર છે જ ને. રાઇટ, ઇટ ઇઝ મેન મેડ
બટ વી કેન સે દેટ કે આ જે ઇફેક્ટ છે એ ઇકોનોમી ઉપર એડવર્સ ઇફેક્ટ છે, તો આના લીધે એનપીએ છે એ ક્રિએટ થાય. આપણે જોઈએ જ છીએ કે ઘણી બધી કન્ટ્રીઝ છે એની ઇકોનોમીમાં અત્યારે બહુ ડાઉનફોલ ચાલે છે, કે જીડીપી રિડ્યુસ થઈ ગયો છે, સેલિંગ એટલું ન થતું હોય. તો આ બધા રીઝન્સ છે એ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ એનપીએસ. સો we have discussed first of all meaning of NPA, then classification on NPA, then NPAs of banks in India, and then causes of NPA. Okay, અત્યાર સુધી આપણે NPA રિલેટેડ બધી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી, બટ નાવ આફ્ટર વોટ એનપીએ એકવાર અરાઇઝ થાય છે બેંક્સમાં કે કંપનીમાં, તો પછી શું કરવાનું? આ જે કોઝિસ છે ને એનપીએઝના, એમાં બીજા ઘણા બધા રીઝન્સ એવા બી હોઈ શકે છે કે બેંક છે ને એ જ્યારે બૂમ યર્સ હોય, ઇન્ફ્લેશન હોય ને, તો વધુ ને વધુ છે ને એ લેન્ડિંગ કરી દે છે ટુ ધ એસ્ટેટ લીડર્સ એન્ડ સ્પેક્યુલેટર્સ. બટ વોટ વિલ હેપન ઇફ દેર ઇઝ અ સબસિક્વન્ટ કોલેપ્સ ઓફ ધ પ્રોપર્ટી પ્રાઇઝીસ? કે એસ્ટેટ લીડર્સ છે, એસ્ટેટ બિલ્ડર્સ છે કે ડીલર્સ છે, એ લોકોને વધારે ને વધારે લોન્સ પ્રોવાઈડ કરી દે, પણ પછી પ્રોપર્ટી પ્રાઇસીસ છે એ ઓલ ઓફ સડન છે રિડ્યુસ થઈ જાય, તો શું કરવાનું? એટ ધેટ ટાઈમ એનપીએ અરાઇઝીસ. અધર રીઝન્સ આર લાઈક કે લોન્સ છે એ પુઅર ક્વોલિટી ઓફ લોન્સ, રાઈટ, કે બહુ પ્રોપર રીતે સિક્યોરિટી છે એ ચેક કરીને લોન્સ પ્રોવાઈડ ન કરી હોય, કરપ્શન થતું હોય, નેપોટિઝમ હોય, રાઈટ, કે આ તો મારા રિલેટિવ્સ છે કે આ પર્સનને ઓળખું છું તો એને લોન્સ આપવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એન્ડ લેટર ઓન ઇફ દેટ પર્સન વિલ નોટ રીપે ધ અમાઉન્ટ, એન્ડ દેન પોલિટિકલ ઇન્ટરફિયરન્સ, રાઈટ, ઇન ધ ફંક્શનિંગ ઓફ બેંક્સ. આપણે આ પહેલાં જ જોયું હતું કે આપણી કન્ટ્રીમાં એવું થાય છે કે પોલિટિકલ ઇન્ટરફિયરન્સ છે, રાઈટ, તો એના થ્રુ શું થાય કે બેંકમાં જો પોલિટિકલ ઇન્ટરફિયરન્સ આવે ને, તો સમટાઈમ્સ છે એ ડોક્યુમેન્ટેશન પ્રોપર ન થાય, એન્ડ અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ લીડ ટુ એ એનપીએ. સો ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ટૂલ્સ અવેલેબલ ટુ બેંક્સ ટુ મેનેજ ધેર એનપીએસ. હવે બેંક્સ પાસે એનપીએ, હવે એકવાર એનપીએ ક્રિએટ તો થઈ ગયો કે બેંકે છે એ પ્રોપર સિક્યોરિટી ડોક્યુમેન્ટ ચેક્સ ન કર્યા કે કોઈ પણ રીઝન થ્રુ છે એ લોન આપી હતી અને એ લોન છે એ એનપીએ થઈ ગઈ, તો હવે એ કેવી રીતે સોલ્વ કરવું? એનપીએ છે એને કયા ટૂલ્સથી આપણે મેનેજ કરી શકીએ છીએ? સો ધેર આર ટોટલ 6 ટૂલ્સ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ, ધ સેકન્ડ ઇઝ લોક અદાલત, ધ થર્ડ ઇઝ debt recovery tribunals, the fourth is corporate debt restructuring, the fifth is SARFAESI Act, that is securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act, and the sixth tool is asset reconstruction companies. So let us discuss one by one. The first is one time settlement. So one time settlement એટલે one time compromise settlement scheme for the resolution of NPAs for loan recovery. લોન રિકવર કરવા માટે બેંક્સ છે એ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી અને એક વન ટાઈમ સેટલમેન્ટનો ઓપ્શન આપે છે ટુ ધ બોરોવર. નાવ વોટ વિલ હેપન કે આમાં આપણે કેટેગરી વાઇઝ સમજશું કે ઇન કેસ ઓફ ધ ડાઉટફુલ અસેટ, ડાઉટફુલ એનપીએસ હોય તો બેંક મિનિમમ અમાઉન્ટ કેટલા રિકવર કરશે? તો 100% ઓફ ધ આઉટસ્ટેન્ડિંગ બેલેન્સ ઇન ધ અકાઉન્ટ એઝ ઓન ધ ડેટ, રાઈટ, કે જે ડેટે સેટલમેન્ટ થતું હોય એ ડેટે જો ડાઉટફુલ એનપીએ હોય તો 100% આઉટસ્ટેન્ડિંગ બેલેન્સ છે ને એ પે કરવી પડે. બટ જો સબસ્ટાન્ડર્ડ કેટેગરી હોય તો 100% ઓફ ધ આઉટસ્ટેન્ડિંગ બેલેન્સ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ, પણ આ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો કે જ્યારે આ સેટલમેન્ટ થતું હોય ને એ ટાઈમે જેટલો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હોય ને પ્રાઇમ લેન્ડિંગ રેટ એ ડેટ સુધીનો એ બધું જ પેમેન્ટ કરવું પડે. એટલે વન ટાઈમ સેટલમેન્ટમાં જો ડાઉટફુલ અસેટ એનપીએ હોય ને તો શું કરશે? 100% amount of the outstanding balance, but if it is substandard then outstanding balance plus interest rate as on the date. So it was about the one time settlement. The second is the lok adalat. Lok adalat
Lok Adalat helps in resolving disputes between the parties by conciliation, mediation, compromise or any settlement to reduce burden on courts. Yes, કોર્ટ ઉપરનું જે બર્ડન છે ને એને રિડ્યુસ કરવા માટે લોક અદાલત એસ્ટાબ્લિશ થઈ છે. નાવ લોક અદાલત છે એ કયા એનપીએસ છે એ રિઝોલ્વ કરે છે અને સોલ્વ કરે છે? તો ડાઉટફુલ છે અને લોસ છે. ડાઉટફુલ એનપીએસ હોય કે લોસ કેટેગરીના એનપીએસ હોય કે જેની આઉટસ્ટેન્ડિંગ બેલેન્સ છે એ 5 લાખ રૂપીસ હોય, એ એનપીએસને બેંક્સ છે, આ લોક અદાલત છે એ ઈધર કન્સિલિએશન કે બે પાર્ટી વચ્ચે કન્સિલિએશન કરાવી, સમાધાન કરાવી અને એને સોલ્વ કરી દેશે, કાં મીડિયેશન એટલે બે વચ્ચે એક મીડિયેટર કરી કે મીડિયેશન કરીને, કાં પછી કોમ્પ્રોમાઇઝ કરાવીને ઈધર ઓફ ધ પાર્ટી હેઝ ટુ કોમ્પ્રોમાઇઝ ઓર એની સેટલમેન્ટ, કોઈ પણ એવું સેટલમેન્ટ કરશે કે જેના થ્રુ કોર્ટ ઉપર જે બર્ડન છે એ રિડ્યુસ થાય. બિકોઝ વોટ વિલ હેપન કે ઓલરેડી દેર આર નંબર ઓફ કેસીસ ઇન ધ કોર્ટ્સ વિચ આર પેન્ડિંગ. સો લોક અદાલત ટ્રાઇઝ ટુ સોલ્વ ધ disputes by the conciliation and compromise. The next is debt recovery tribunals. Debt recovery tribunals were set up under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1933. Two types of tribunals were set up under this act. The first is Debt Recovery Tribunals, that is DRTs, and the second is Debt Recovery Appellate Tribunals, that is DRATs. Now, a debt recovery tribunals through banks કે financial institutions છે એ પોતાના મની છે એ રિકવર કરી શકે છે. બટ one more thing is that Debt Recovery Appellate Tribunal has to follow the orders which are passed by the Debt Recovery Tribunals. In short, DRTA has to follow the orders which are passed by the DRTs. Now, the central government set up the debt recovery tribunals and provide them presiding officer, there are recovery officers also and other employees. Each and every bank and financial institutions can go for the debt recovery tribunals, but they have to give an application but within the local limits. કેના કન્સિડરમાં કે જે ડિફોલ્ટર કંપની છે ને એ ક્યાં લોકેટેડ હશે ને એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે ડિફોલ્ટર કંપની છે એ કઈ જગ્યાએ છે. At present, there are total 25 debt recovery tribunals and 9 debt recovery appellate tribunals. The next point is corporate debt restructuring. Corporate debt restructuring છે, it covers the debts of the banks and financial institutions by 3 ways. The first is financial restructuring, the second is business restructuring, and the third is operational restructuring. Financial restructuring includes expansion of the loan maturity. કે લોનની જે મેચ્યોરિટી ડેટ છે ને એને થોડી એક્સપાન્ડ કરી દો, સો ધ બોરોવર વિલ ગેટ સમ મોર ટાઈમ ટુ રીપે ધ લોન. કે બોરોવર છે સે ફોર એક્ઝામ્પલ એને 6 years માટે લોન પ્રોવાઈડ કરી છે, બટ હી ઇઝ નોટ એબલ ટુ રીપે ધ લોન વિધિન ધ 6 year. એટ દેટ ટાઈમ વોટ હી વિલ ડુ કે એનો જે 6 years છે એના બદલે એને થોડો 6 months કે 1 yearનો ટાઈમ ડ્યુરેશન છે એ એક્સટેન્ડ કરી દો, સો હી વિલ બી એબલ ટુ રીપે ધ લોન. The next way is to reduction of the interest rates. કે એને જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટથી લોન્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરી છે એ ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં થોડું કન્સેશન આપી દો, લાઈક 15% હોય તો ઇટ કેન બી રિડ્યુસ્ડ અપ ટુ 12 to 13%. સો he has to pay a less amount, or they can also write off the principal amount. The business restructuring include sale of assets or business units. કાં તો એની જે અસેટ્સ છે ને એને સેલ કરી અને મની રિકવર કરશે, ઓર દે કેન સેલ ધ હોલ બિઝનેસ, ઓર
they can divide the business or merger and amalgamations are also possible કે કોઈ બીજી બેંક સાથે કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન સાથે એનું મર્જર કરી દે અને કાં પછી એનું અમાલ્ગમેશન કરી દે. આમ તો સેમ જ છે કે બે બેંક છે એ મર્જ થાય છે, બટ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ કન્ડિશન વી કેન કન્સિડર either amalgamation or merger. The next is the Sarfazi Act, which means securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act. It was enacted by the government in 2002. The Sarfazi Act deals with three aspects. The first is securitization, the second is the asset reconstruction, and the third is security enforcement. Let us understand one by one. In securitization, the conversion of the financial assets or non-financial assets into the securities are done. કે જેટલી પણ ફિનાન્શિયલ કે નોન ફિનાન્શિયલ અસેટ્સ છે ને એને સિક્યોરિટીઝમાં કન્વર્ટ કરી દે છે અંડર ધ સિક્યોરિટાઇઝેશન, એટલે એ લોન છે એ સિક્યોર થઈ જાય. ઇન અસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન, a financial tool for the corporate restructuring and financial rehabilitation through rebundling, takeovers or sale. એટલે આમાં શું થશે કે કોર્પોરેટ રિસ્ટ્રક્ચરિંગ થશે અને ફિનાન્શિયલ રિહેબિલિટેશનનો મિનિંગ શું થશે કે એને ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરો. આખું જે યુનિટ છે ને, ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે કે કંપની છે, એને ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરો ટેક ઓવર કરીને કે સેલ કરીને, કે કોઈ બીજી કંપનીને તમે સેલ કરી દો, રિબેન્ડલિંગ કરો કે કોઈ એને ટેક ઓવર કરી લેશે, તો એના થ્રુ શું થશે કે લોસ છે એ ઇઝીલી કવર થઈ શકે. એન્ડ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફ ધ સિક્યોરિટી includes enforcement of the security interest gives the right to the lenders for foreclosing a non-performing loan. એટલે જે લેન્ડર છે ને એ જો નોન પરફોર્મિંગ લોન છે ને એને ફોરક્લોઝ કરી શકે ને એવો રાઇટ મળે છે થ્રુ ધ સિક્યોરિટી એન્ફોર્સમેન્ટ ટુ ધ લેન્ડર. ધ નેક્સ્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ asset reconstruction companies. There are certain asset reconstruction companies. What will they do? કે જે બેંકની કે ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સની જે બેલેન્સ શીટ છે ને એમાંથી નોન પરફોર્મિંગ લોન્સ છે ને એને આઇસોલેટ કરી દેશે, એટલે એની બેલેન્સ શીટ છે ને એ ક્લિયર થઈ જશે. સો આ જેટલી પણ નોન પરફોર્મિંગ અસેટ બેલેન્સ શીટમાંથી આઇસોલેટ કરીને નાવ any banks or financial institutions can focus on that and so that કે એની જે કોર એક્ટિવિટીઝ છે ને એમાં કોઈ અનનેસેસરી ડીલે કે કોઈ મિસમેનેજમેન્ટ ન થાય. બિકોઝ જો કન્ટિન્યુઅસલી નોન પરફોર્મિંગ અસેટ ઉપર જ ધ્યાન રહેશે તો જે કોર એક્ટિવિટીઝ છે ને એ પ્રોપરલી વર્ક નહીં થાય, મેનેજ નહીં થાય. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધીઝ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ આઇસોલેટ એટલે અલગ કરી દે છે ધ નોન પરફોર્મિંગ લોન્સ ફ્રોમ ધ બેલેન્સ શીટ ઓફ ધ બેંક્સ ઓર ધ financial institutions. So student, it was all about the non-performing asset. Please remember, this is the most important question as far as your exams are concerned. Non-performing assets as well as the causes for the NPAs in India. So don't forget that. Here we are ending up the first chapter of the second unit, which is Indian banking system. અહીંયા આપણું સેકન્ડ યુનિટનું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે. સો ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ સેકન્ડ ચેપ્ટર ઓફ ધ ફર્સ્ટ યુનિટ વિચ ઇઝ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, RBI. આપણી જે RBI છે, અત્યાર સુધી આપણે છે ને ઓવરઓલ બેન્કિંગ છે ને એ શું છે એ સમજ્યા. હવે આપણે રિઝર્વ બેંકને ડિટેલમાં સમજશું કે એના ફંક્શન શું છે, એનું ઓરિજિન, ઓબ્જેક્ટિવ્સ. સો કમર્શિયલ બેંક્સ એન્ડ રિઝર્વ બેંક વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે. સો આઈ વિલ સ્ટાર્ટ ધીસ વિથ ધ નેક્સ્ટ સેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ.